te kaisa koktuma phai sabakya chini ya phabo koktuma rongkai 2018 o BJP by IPFT alliance mani teba tabuk 2023 বিধানসভা সমরিব হাইনো হাইতাইসা বিজেপি বাই আইপিএফটি এলায়েন্স संgi थांजाबका तामंगाय तिप्रा मथाओ दुइटा सीट मानो हनै एलायन्स जों फाइलिया पेबा बरक 5टा सीट बाय बिजेपि ओ थांगै बरक एलायन्स जों खाय हनै ताबुकसा जति कक्तुमा पियाबा आईपीएफटी खाकसा बाइथै इं तमनि जराओ आईपीएफटी संगठन कमुङि तमन जराओ पियाबा तिप्रा मथाबाय फाइलिया पियाबा तिप्रा मथाबाय एलायन्स जों लिया पियाबा एलायन्स जों खा बिजेपि बाय पियाबा 2018 बो हाइनो हाय बिजेपि बायनो एलायन्स जोंगै सरकार गठन खालामनानै यागुलो मिनिस्टार मंत्री इंलाइमानि पियाबा अनेके बरक मिनिस्टार एमएलए पुसियाकारि रगो फाइलाइका फाइमानि यागुलो ताबुक तिप्रा मथारगबो थांगै आरो ताबु लिडार नंगै तंबायो तामगो थानसानि लामाओ हिमबै तंलाइमानि पियाबा ताबु आईपीएफटी नि बर रखंखाय ताबु आईपीएफटी पार्टी नि बर रखंखाय ताबु बतंखो बीजेपी बायनो एलायन्स नानि बखा आबन बागनो एलायन्स जोंखि तंखिया बीजेपी रकबाय पियाबा तिप्रा मथाव फाइलिया पियाबा तिप्रा सारंनो 2018 वो तिप्रा लेनि कक सावै तिप्रा हामानानै खाहनै आफ्रो तिप्रा सारंनो थकिवै बानिवै तिप्रा लेनि कक सावै गोबां मतै ततै वाति वावै तै ततै आमा हाइखिनो लुकुरकबो तिप्रा सारकबो हाइखिनो तिप्रा लेना हामजागै थांलायमानि फेबा तिप्रा सारंनि ओ मानथाय सकथाय मालिया फेबा आबनि यागुलो ताबुक तिप्रा मथा ताबुक तिप्रा मथा बुबाग्रानि तैदुलमुं बुबाग्रानि नाइकल मुंबाय ताबुक तिप्रा सारक थानसा अंगै फाइमानि जरावो फेबा बुबाग्रानि गाइसानो डिमान्ड गेरेदा तिप्रा लेन ओ डिमान्ड तैनो तिप्रा सरक ताबुक जत थानसा अंगै तंमानि बुबाग्रानि लगिवो फेबा 2023 विधानसभा समरी गानावै थांमानि यागुलो फेबा बीजेपी रक रिंगै दिल्लीओ थांमानि यागुलो तिप्रा मथानि लिडार एबा तिप्रा मथानि मंत्री एबा ताइ बुबाग्रा ब थांगै आकोनैनो आरो डिमान्ड खालायमानि फेबा जों नांगो गेरेदा तिप्रा लेन फेबा गेरेदा तिप्रा लेन रिनानि सलियानि बागै बुबाग्रा बीजेपी बाय एलायन्स जोंलिया एलायन्स जोंनि यागुलो ताबु नुजाखा बीजेपी बाय तिप्रा मथा एलायन्स जोंनि यागुलो खतामुखा ताबु खुंगाय आईपीएफटी रक 2018 वो एलायन्स माहायनो ताबुकबो 2023 नि विधानसभा समरिबो 5टा सीट बायनो ताबु आईपीएफटी रक एलायन्स माने कक्तमा कावै फेका जिनि कक टीवीओ ओ 5टा सीट नो याकरै फाइगा हंकाय तिप्रा मथाव फायै जत तिप्रा थानसांखा हंकाय ते किसा लें खामु पियाबा फाइलिया तामखाय जतनो जानजानि बदल न खातर लायो जानजानि बदल न हामजाक लायो जानजानि बदल सीट हामजाक लायो सीट पुश ताइ आरोनि मंत्री उंनानि बागै जतनि नो चान्स आबनो नायलायो ताबु যিনি আইপিএফটির ইউথ চেয়ারম্যান এবং উপস্থিত আছেন আমাদের বিধান দেববর্মা যিনি আইপিএফটির স্পোকস পারসন উনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন তো আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনাদের সামনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আপনাদের সামনে তুলে ধরবেন প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা সর্বপ্রথম আপনাদের শর্ট নোটিশে এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ এবং স্বাগত জানাচ্ছি আজকে যে প্রেস কনফারেন্স মূলত একটা বিষয়ে এখানে আলোচনা হবে এবং আপনাদের মাধ্যমে আমরা সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে আমরা জানাতে চাইছি যে 2018-তে আমরা আইপিএফটির সাথে অ্যালায়েন্স করেছিলাম এবং সেই অ্যালায়েন্স একটা কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা সেই অ্যালায়েন্স করেছিলাম এবং সেই ভিত্তিতে সেই অ্যালায়েন্স করেছি আমরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করি আমাদের সরকারও গঠন হয় তারপর সেই আমাদের যে অ্যালায়েন্সের পার্টনার তারা আমাদের যে মন্ত্রিসভার সদস্য হয় তো সেইভাবে আমাদের কাজকর্ম চলছিল আপনারা সবাই জানেন ভারতীয় জনতা পার্টি যখন কারোর সাথে অ্যালায়েন্স করে কখনো ভারতীয় জনতা পার্টি সেই অ্যালায়েন্সকে ছেড়ে দেয় না এবং ইতিহাস সাক্ষী অন্যরা হয়তোবা ভারতীয় জনতা পার্টিকে ছেড়ে চলে গেছে কিন্তু আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যে সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতি
অনুসারে আমরা কাউকে ছাড়ি না এবং সেই বিষয়ে আমরা কাজ করছিলাম। আবার 2023-এর যে ইলেকশন আপনারা সবাই জানেন, ইলেকশনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়েছে। সেই অনুযায়ী আবার আমাদের যে জোট সঙ্গী, আমাদের যে আইপিএফটি যে অ্যালায়েন্স এবং আমরা যে কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা যে অ্যালায়েন্স করেছিলাম সেটাকে আবার সামনের দিনেও আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। তো এইবার আমাদের যে অ্যালায়েন্সের যে সিট যে বিষয়টা, সিট সংখ্যার আসন সংখ্যা, আমরা 5টা আসন ওনাদের জন্য ওনাদের সাথে কথাবার্তা বলে আমরা ঠিক করেছি। ওনাদেরকে 5টা আসনে ওনারা লড়াই করবেন এবং সেই আসন কোন কোন আসনগুলো সেগুলো আপনাদের সামনে আমরা রাখছি। নাম্বার 1 হচ্ছে টাকারজলা, নাম্বার 2 হচ্ছে রামচন্দ্রগড় এবং আসারাম বাড়ি এবং কাঞ্চনপুর। সেইভাবেই আমরা এবং সাথে আছে মান্দায়। এই 5টা জায়গায় আমরা উনাদের জন্য আমরা ছেড়ে দিয়েছি এবং উনারাও সেইভাবে রাজি হয়েছেন। এবং আগামী দিন আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যেভাবে উনি জনজাতিদের উন্নতির লক্ষ্যে যেভাবে কাজ করছেন, সেই দিশায় আমাদের আগামী দিনেরও আমাদের সরকার, আমরা যখন আবার আমি নিশ্চিত যে আবার আমরা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হব ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন এবং আইপিএফটি সরকার, এবং উনার যে মার্গদর্শন জনজাতিদের উন্নতির লক্ষ্যে আমরা সেই দিশায় কাজ করব। তো এই বিষয়টা আপনাদের সামনে রাখার জন্য আজকে এখানে আপনাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি। এখন আমাদের যে জোট সঙ্গী তারা আপনাদের সামনে ওনাদের বিষয় রাখবেন। ধন্যবাদ। শুভ সন্ধ্যা। সকল মিডিয়া বন্ধুদের ধন্যবাদ জানাবো, কেননা আজকে আমাদের মূল্যবান সময়টাকে আপনারা সহযোগিতা করার জন্য। প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের রাজ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মানিক শাহ মহোদয়কে, এবং ধন্যবাদ জানাবো আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার মাননীয় সদস্য শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে, এবং ধন্যবাদ জানাবো আমাদের মাননীয় লোকসভার এমপি শ্রী রেবতী ত্রিপুরা মহোদয়কে, এবং ধন্যবাদ জানাবো আজকে আমাদের এই প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য কমিটির সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়কে, এবং ধন্যবাদ জানাবো আমাদের সাথে উপস্থিত আমাদের আইপিএফটির রাজ্য কমিটির সদস্য তথা স্পোকপারসন শ্রী বিধান দেববর্মা মহোদয়। আজকে আমাদের প্রেস কনফারেন্সে আমি প্রথমে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীকে আমি ধন্যবাদ জানাবো, কেননা সকলের কাছে মনে অবগত আছে এবং জানা আছে মনে করি, কেননা আমাদের প্রাক্তন আইপিএফটির সভাপতি তথা রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী এন.সি. দেববর্মা মহোদয়কে সম্মান জানিয়ে পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার জন্য রাজ্যের আইপিএফটি রাজ্য কমিটি থেকে এবং রাজ্যের সকল জনজাতি অংশের পক্ষ থেকে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবো। এবং আজকের এই প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে আমি আইপিএফটির পক্ষ থেকে জানানো চাই, কেননা বিগত 2018-তে আমরা আইপিএফটি এবং বিজেপি জোট সঙ্গী হিসাবে আমরা বিগত
25 বছর বাম অপশাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, রাজ্যের জনগণকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আমরা আইপিএফটি এবং বিজেপি সর্বশক্তি নিয়ে জনগণের উন্নয়নের স্বার্থে এবং রাজ্যের জনগণকে মুক্তি দেওয়ার স্বার্থে আমরা লড়াই করে জনগণ আমাদেরকে সহযোগিতা দিয়েছে এবং জনগণ আমাদেরকে আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য আমরা বিগত 2018 বিধানসভা নির্বাচনে আমরা মেজর সংখ্যা নিয়ে আমরা রাজ্যের ক্ষমতাতে এসেছি। আজকে বিগত 5 বছর আমরা পূর্ণ হয়েছি এবং এই 2023-এ আমাদের আইপিএফটির সিদ্ধান্তে, আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত না, আমাদের আইপিএফটিতে বর্তমান আছে আমাদের মন্ত্রী তথা আইপিএফটির সভাপতি শ্রী প্রেম কুমার রিয়াং মহোদয়ের নির্দেশে এবং আইপিএফটির রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা মহোদয় ওনার নির্দেশে আজকে আইপিএফটি রাজ্য কমিটি এবং কেন্দ্র কমিটি নির্দেশে আজকে আমরা আইপিএফটি এবং বিজেপি যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা প্রেস কনফারেন্স করছি, কেননা আসন্ন 2023 ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে আমরা পুনরায় বিজেপি এবং আইপিএফটি যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা লড়াই করার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং এই সিদ্ধান্তকে আজকে আমরা আমাদের প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে সকল সাংবাদিক বন্ধুদের মাধ্যমে আমরা রাজ্য জনগণের কাছে আমরা এটাই জানানোর জন্য আমরা প্রেস কনফারেন্স করেছি। তাই আমাদের যে সিদ্ধান্ত আজকে নিয়েছি, রাজ্যের 60টি বিধানসভা আসনের মধ্যে আমরা গত 2018 বিধানসভা নির্বাচনে আমরা আইপিএফটি 9টি আসনে আমরা লড়াই করেছি। সেই 9টি আসনের মধ্যে আমরা 8টি আসনে আমরা জয়ী হয়েছি এবং আজকে প্রেসের মাধ্যমে আমি জানানোর জন্য প্রস্তুত, আসন্ন 2023 বিধানসভা নির্বাচনের জন্য আমরা বিজেপি এবং আইপিএফটি জোট মাধ্যমে আমরা 60টি আসনের মধ্যে আমাদের আইপিএফটির 5টি এসটি রিজার্ভ সিটে আমরা লড়াই করব বিজেপি এবং আইপিএফটি জোটের মাধ্যমে। সেই 5টি আসনটি আমি ডিক্লেয়ার করব। বন্ধুগণ, এর মধ্যে একটা সংশোধনী আছে, এর জন্য আমি দুঃখিত। মান্দায় আমি বলেছি, মান্দায়ের পরিবর্তে সেটা 31 জুলাই বেরিয়ে। ধন্যবাদ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে। আমাদের 5টি আসনের মধ্যে রয়েছে 24 রামচন্দ্রগড়, 12 টাকারজলা, 60 কাঞ্চনপুর এবং 38 জোলাইবাড়ি আর 26 আশ্রমবাড়ি। এই 5টি আসনে আমরা আইপিএফটি এবং বিজেপি জোটের ক্যান্ডিডেটের মাধ্যমে আমরা আইপিএফটি এবং বিজেপির যারা বিরুদ্ধে আছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা আইপিএফটি এবং বিজেপি জোটের মাধ্যমে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। এবং সাথে আমি আরেকটি আপনার মাধ্যমে আমি রাজ্যের জনগণের কাছে আমি একটা শুভ সংবাদ পৌঁছানোর জন্য আমি চেষ্টা করব, কেননা এই 2023 বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওনার আশীর্বাদে আমাদের 26 আশ্রমবাড়ি অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সিতে আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা আইপিএফটির প্রাক্তন সভাপতি শ্রী এন.সি. দেববর্মা মহোদয়ের তাইনের নেতৃত্বে, তাইনের সহযোগিতায়, তাইনের আশীর্বাদে আমরা 2018-তে যখন বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতা এসেছি, আজকে সেই জিনিসটাকে লক্ষ্য রেখে শ্রী এন.সি. দেববর্মা মহোদয় ওনার স্ত্রী, ওনার ডটারকে আমরা আইপিএফটি এবং বিজেপি জোটের মাধ্যমে আমরা ওই 26 আশ্রমবাড়ি অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সিতে নির্বাচিত করেছি এবং উনি কন্টেস্ট করবে এবং সেই প্রপোজালকে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মহোদয়ের ওনার প্রপোজালকে আমরা আইপিএফটি রাজ্য কমিটির মাধ্যমে এবং রাজ্যবাসীর মাধ্যমে আমরা ধন্যবাদ জানাবো। এত
আমাদেরকে আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য এবং এত আমাদেরকে সহযোগিতা দেওয়ার জন্য আমরা আইপিএফটি তরফ থেকে পুনরায় আমাদের ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ভাইকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এবং আমার বক্তব্য, ওনার নাম জয়ন্তী দেববর্মা। উনি 26 আসনবাড়ি অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে কন্টেস্ট করবে আগামী 2023 বিধানসভা নির্বাচনে। বাকিটি ধন্যবাদ। বাকিটি পরবর্তীতে ঘোষণা করবেন।